I also request Honorable Patil sir to come on the dais. I also request Dr. Rajendra Anbule, who is our next resource person, to come on the dais. I request Patil sir to kindly come on the dais. On behalf of Lawyers Development Forum, Advocate Balasaheb Apte College of Law, Mulund Vikroli and Kurla Bar Association, I request the two friends to felicitate the third friend. I'm sorry, but I'm just saying this way because such opportunities rarely come. I would request Patil sir and More sir to felicitate Dr. Rajendra Anbule sir with a memento, shawl, shifal and bouquet. Thank you, sir. Thank you, sir. It is my honor to introduce my mentor, guide, and friend. In fact, not just my mentor, Dr. Anbule sir is the mentor of many of us. I think a round of applause goes for that first. Sir holds a MA in Political Science. He is a gold medalist in LLM. He has a PhD in law and he is a Supreme Court advocate on record. He is a recipient of B.N. Shotri Best Student Award of ILS Law College, Pune in the year 2000. He stood first in Pune University for LLM examination amongst all successful candidates. He did his PhD in law on the topic of gender justice and law under the Constitution. He was the in-charge principal of Marathwada Mitra Mandal Shankarrao Chavan Law College, Pune in the year 2004 to 2006. He worked as a visiting faculty for LLM in Bharatiya Vidyapit, New Law College since 2007. He practices in the Bombay High Court, Supreme Court of India in the area of constitutional law, civil laws, criminal laws, personal laws, service and educational law. He is the member of Board of Studies in the Faculty of Law at Bharati Vidyapit. He worked as a member of Academic Council of Maharashtra National Law University, Mumbai. He worked as an honorary director, Center of Advanced Legal Studies, Training and Research of member of Academic Council of Maharashtra National Law University, Mumbai. He worked as a chief coordinator of Bar Council of Maharashtra in Goa. Sir has filed a PIL in the Supreme Court for the ultimate rehabilitation of orphans, in which Maharashtra government filed an affidavit in pursuance of which only 1% reservation is given to orphans in Maharashtra. He also filed a PIL in the Bombay High Court, as a result of which protection officers are appointed in Maharashtra under the PWDVA Act. He has written several books, including those on judicial guides. He has acted as resource person for Bar Council of Maharashtra and Goa, Maharashtra State Women's Commission, Maharashtra Women and Child Development Department, Maharashtra, Yashwantrao Chavan Development Academy, Pune, Police Research Center, Police Training School, State Intelligence Bureau, and there are many more achievements which I would go on, but I want to make a special reference that sir has taken continuous lecture of 2 hours on domestic violence, followed by more than 5 hours in the midnight, post-midnight, on the topic of constitutional law. So if there is somebody who can guide us on the changes, sir would be the best to guide us on that. I request sir to take on the subject of arrest, remand, bail and the change perceptive. Respected dais and all my dear participants, in today's program, I am the last batsman. But please don't treat me as a night watchman, because night watchman is there only in test match, and this is a one-day program. Further, even though today is Saturday, you are here, though the day is off, and you all are attending this particular lecture series or workshop on the topic of 3 new criminal laws. And I am very happy to declare that today 429 registrations are done.
So the credit goes to Advocate Balasaheb Apte College of Law and all 3 bar associations, that is Mulund, Vikroli and Kurla. The topic which has been assigned to me is in relation to arrest, remand and bail. Though this is the last lecture, I will try to give justice to it because time is very less. But I will try to cover the entire syllabus which is allotted to me. As you are aware that from 1st of July, this new law, that is Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, will be operative. Today, the Code of Criminal Procedure 1973 is in operation. असं म्हटलं जातं की CRPC is basically a human right law. Because there are so many provisions in CRPC which are having resemblance with the provisions which are there in the Constitution. Basically provisions relating to arrest, Article 21, 22. And even Apex Court of India and various high courts have also tried to subject the police machinery to the discipline of fundamental rights under Article 14, 21 and 22 of the Constitution of India. As such, I may say that there is close nexus, connection, relationship, association between old CRPC and even the Constitution. And this new legislation, as rightly told by my friend Sri Bhujang Patil Sahib, that even though the law is new one, so many old provisions are again inserted in this particular new legislation. That's why we may say that even this law of 2023 is also a piece of human right law. And as I am discussing the chapter of arrest, remand and bail, the provisions of Constitution are also rightly applicable there. So before discussing the syllabus which is allotted to me, let me discuss 3 important provisions which are there in the Constitution, which rotates, which revolves around this particular chapter. And that is Article 14, Article 21 and Article 22 of the Constitution. Article 14 says, the state shall not deny to any person equality before law and equal protection of law within the territory of India. भारतामध्ये राज्य कायद्यापुढे कोणालाही समानता नाकारणार नाही. Number 2, Article 21. No person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law. कायद्याने विहित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणाच्याही जीविताच्या आणि स्वातंत्र्याच्या हक्काचं उल्लंघन होणार नाही असं राज्यघटनेचं कलम 21 सांगतं. And so far as today's discussion is concerned, Article 22, Clause 1 and 2 is very much relevant because it is reflected even in the CRPC 1973 and even this new legislation of 2023, wherein 4 important rights has been given to a person who is arrested or detained by police. Number 1, when a person is arrested by police, he shall be brought before the court within 24 hours, excluding the time of journey. And if detention beyond 24 hours is required, it can be given only by the order of magistrate. And again, 2 important rights are there. When a person is arrested, the grounds of arrest shall be communicated to him. And number 2, very importantly, he shall have right to appoint a lawyer of his own choice. These 4 rights are given by Article 22, Clause 1 and 2. The entire chapter of arrest, remand and bail is governed by these 3 provisions. That's why as a cursory glance I discuss this. Now the issue is, though the legislation was there, that is CRPC 1973, why this particular new legislation has been enacted by Parliament of India? The reason has been given is that this particular legislation has been enacted with a primary goal to abolish the outdated colonial era criminal law which was there in India.
Though CRPC 1973 was not a colonial law as itself, but it was a consolidated law, and some changes were required according to the change of time, because it is said that society changes faster than law. समाज हा कायद्यापेक्षा लवकर बदलतो. Society changes faster than law, and law has to keep pace with the changing need of the society. म्हणून कायदा जर हा समाजाप्रमाणे बदलला नाही तर तो कायदा कदाचित आउटडेट होऊ शकतो. या अनुषंगानं काही बदल करणं या कायद्यामध्ये अपेक्षित होतं. म्हणून 1973चा जो कायदा आहे तो रिपील होऊन आता 1 जुलैपासून ही नवीन संहिता आपल्यासाठी येत आहे. आता विषय असा आहे की मग ही नवीन संहिता जर येत आहे तर ती नेमकं काय येत आहे, कुठले कुठले इश्यू आधी होते जे आता टॅकल करायची गरज पडली, म्हणजे टॅकलिंग जी करायची झाली तर ती का गरजेची होती, तर त्याबाबतीत काही जस्टिफिकेशन्स दिले जातात. आणि मोरे साहेबांनी आता राईटली सांगितलं की देर इज नथिंग टू क्रिटिसाइज दिस पर्टिक्युलर लॉ बिकॉज इन चेंज सर्कमस्टन्सेस अशा गोष्टी घडत असतात. राज्यघटनासुद्धा बदलावी लागती जर तिच्यामध्ये काही आउटडेटेड किंवा काही गोष्टी असतील तर. आणि 1973 साली केशवानंद भारती केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट हॅज क्लॅरिफाईड दॅट यू कॅन चेंज द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इन्क्लुडिंग फंडामेंटल राईट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तुम्ही बेसिक स्ट्रक्चर फक्त बदलू नका राज्यघटनेचं, बाकी तुम्ही मूलभूत हक्कांमध्ये सुद्धा बदल करू शकता, पण ते बेसिक नसावेत. हा रेशिओ लेटडाऊन झाला होता 1973ला केशवानंद भारती केसमध्ये. मग नेमकं कुठले इश्यूज हा नवीन कायदा टॅकल करतोय, तर त्यामध्ये पहिलं जस्टिफिकेशन असं दिलं जातं की आधीच्या कायद्यामध्ये CRPCमध्ये अशा अनेक प्रोव्हिजन होत्या बिकॉज ऑफ विच देर वॉज अ ह्यूज बॅकलॉग ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट. To get rid of that, this particular legislation was required. That is the first justification given for enacting this particular law. आता सेकंड महत्त्वाचा मुद्दा आहे की हा कायदा गरजेचा का पडला, का गरजेचा होता. त्याचं रिझन असं आहे की इन अर्लियर लॉ so far as procedure was concerned, sometime it was not fair, just, reasonable, and there was delay in giving justice to the parties in question. मग त्यामध्ये स्पीडी ट्रायल ह्या होत नव्हत्या. बऱ्याच वेळा आपल्याला असं लक्षात येतं की इवन दो हायकोर्ट हॅज expedited the matter, despite that the matter is not concluded in a stipulated period of time. आणि तुम्हाला 1978चं सुप्रीम कोर्टचं जजमेंट माहिती असेल, हुसेनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहारचं, ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्ट क्लॅरिफाईड दॅट राईट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राईट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आणि हा 1978च्या खटल्यानंतर पोस्ट मेनका केस ह्युमन राईट ज्युरिस्प्रुडन्स इव्हॉल्व इन इंडिया इन लिप्स अँड बाउंड्स. आणि अशा परिस्थितीमध्ये मग या चेंज सर्कमस्टन्सेसमध्ये आता आपल्याला डिले इन जस्टिस हे गृहीत धरून चालणार नाही, त्यालासुद्धा टॅकल करणं गरजेचं आहे. म्हणून हा नवीन कायदा भारतामध्ये आता येत आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो असा की जी काही आपल्याकडची फौजदारी प्रक्रिया प्रणाली आहे, ज्याला आपण क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम म्हणतो, तिच्यामध्ये काही असे लॅक्युना होते बिकॉज ऑफ विच देर वॉज एव्हरी पॉसिबिलिटी ऑफ लो कन्व्हिक्शन रेट्स. आणि बेसिकली तुम्ही काही सोशो लिगल ऑफेन्सेस तुम्ही जे बघता 498A सारखे किंवा अगदी ॲट्रॉसिटी ॲक्टसारखे, ज्यामध्ये 100पैकी अगदी 90-95 केसेसमध्ये ॲक्विटलचं प्रमाण हे आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये हाऊ टू रेज that particular conviction rate was also one of the issue for discussion before the Parliament of India. आणि त्या अनुषंगानं हा नवीन कायदा येत आहे. आणि आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे जो या कायद्याच्या संदर्भात चर्चेला गेला आहे, तो जास्त व्यापक प्रमाणात चर्चा गेला तो असा की इन अर्लियर लॉ देर वॉज लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. तंत्रज्ञानाचा वापर हा कमी होता, तो आता जास्त कसा आपल्याला वाढवता येईल, टेक्नोसॅव्ही ज्युडिशियल सिस्टीम आपल्याला कशी अंमलात आणता येईल, या उद्देशाने हा कायदा भारतामध्ये आता 1 जुलैपासून अंमलात येत आहे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन नाव लेट अस डिस्कस द टॉपिक विच हॅज बीन अलॉटेड टू मी, इन विच द फर्स्ट इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट इज प्रोव्हिजन्स रिलेटिंग टू अरेस्ट. मी मगाशीकच तुम्हाला आर्टिकल 22 बद्दलचं डिस्कशन सांगितलं. देर आर 4 इम्पॉर्टंट राईट्स विच आर मॅन्डेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बेसिकली आर्टिकल 22 क्लॉज 1 and 2. Number 1, right to know the grounds of arrest. Number 2, right to consult a lawyer of his own choice. Number 3, production before magistrate within 24 hours excluding the time of journey. And number 4, further detention if required can be there only by the order of magistrate. आणि हे सर्व डिस्कस केल्यावर यू मस्ट बी अवेअर ऑफ CBI वर्सेस अनुपम कुलकर्णी ऑफ 1994, wherein Supreme Court of India clarified that in any case police custody cannot be there for more than 15 days.
हा लॉ आत्तापर्यंत भारतामध्ये 1973ची जी संहिता आहे त्या अनुषंगाने डेव्हलप झालेला होता. आणि आता आजच्या संदर्भात जर विचार करायचा झाला तर आता अरेस्टशी रिलेटेड प्रोव्हिजन काय आहेत आणि प्रत्यक्षात कुठले कुठले बदल या 73च्या संहितेने केलेले आहेत ते आपण बघणार आहोत. आता बेसिकली ॲज डिस्कस बाय भुजंग पाटील साहेब, मोरे साहेब अँड अर्लियर लेक्चरर्स स्पीकर्स, लेट मी क्लॅरिफाय वन थिंग. कायद्यामध्ये अगदी आमूलाग्र आधी असे बदल झालेत असं काहीही नाही आहे. ज्या कन्सेप्ट्स आहेत, ज्या लिगल टर्मिनॉलॉजीज आहेत, जे प्रिन्सिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ आहेत, दे आर देअर ॲज इट इज. ॲक्टस फॅसिट रेमनेसी मेन्सिट्रिया इज देअर ॲज इट इज. मग मुद्दा असा आहे की अरेस्ट म्हणजे काय. आता तुम्ही अरेस्टच्या तरतुदी जर बघितल्या CRPCमध्ये किंवा कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये किंवा तुम्ही जर काही लँडमार्क जजमेंट्स सुप्रीम कोर्टच्या आणि हायकोर्टच्या बघितले तर तुमच्या असं लक्षात येईल की अरेस्ट इज देअर बाय द वॉरंट इश्यूड बाय द मॅजिस्ट्रेट ऑर इट मे बी विदाउट वॉरंट. एकतर मॅजिस्ट्रेटनी वॉरंट इश्यू केलेलं असू शकतं किंवा वॉरंट इश्यू केलेलं नसेलही. नाव इन सम केसेस पोलीस मे अरेस्ट यू विदाउट वॉरंट. त्याच्यामुळे ते मूवीमध्ये आपण बघतो वॉरंट लाया क्या. आता कॉग्निझेबल ऑफेन्समध्ये ते नाही लागत, पण ते दिग्दर्शकाला कोणी सांगितलेलंच नसतं की मर्डर झालेला आहे, याच्यात वॉरंटची गरज नाही, पण ते त्यात इन्सर्ट करतात वॉरंट लाया क्या. मग ते पोलीस पकडून नेतात तरी त्याला लक्षात येत नाही की ॲप्लिकेबल नव्हतं आपल्याला. पण अरेस्ट मे बी देअर विदाउट वॉरंट ऑर इट मे बी देअर विथ द वॉरंट ऑफ द मॅजिस्ट्रेट. आता नेमक्या अरेस्ट म्हणजे काय. मगाशी का आपण 3 तरतुद्या बघितल्या, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21. क्रिमिनल लॉचा स्टडी करताना मी थोड्या वेळानंतर एका अशा जजमेंटकडे येणार आहे जे सुप्रीम कोर्टाने आत्ता 16 मेला दिलं आहे. 16 मेला. आणि ते जजमेंट जर आपण प्रॉपरली अभ्यासलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की महाराष्ट्रामध्ये आत्तापर्यंत ज्या अरेस्ट झाल्या त्यातल्या जवळजवळ 99% अरेस्ट ह्या इलिगल होत्या. कारण सुप्रीम कोर्ट असं सांगते, तुम्ही बघा, इफ यू आर प्रॅक्टिसिंग ॲट क्रिमिनल साईड, एखाद्या आरोपीला कोर्टाकडे जर पोलिसांनी पकडून आणलं, इफ इन्व्हेस्टिगेशन इज नॉट कम्प्लिटेड विदिन 24 hours अँड इफ दे आर सिकिंग फर्दर पोलीस कस्टडी, कुठल्याही वकिलाला रिमांड रिपोर्टची कॉपी दाखवली जात नाही, दिली जात नाही आणि फर्दर रिमांड घेतलं जातं. आणि रिमांड दिल्यानंतर जेव्हा PCR ग्रँट केला जातो 5-6 दिवस नंतर मग तुम्ही अर्ज दाखल करता आणि मग त्याची सर्टिफाईड कॉपी घेता. आता एकदा PCR ग्रँट झाल्यानंतर पोलीस कस्टडी रिमांड मिळाल्यानंतर त्या रिमांड रिपोर्टची कॉपी घेऊन तुम्ही करणार काय. इनिशियली जेव्हा प्रोड्यूस केलं कोर्टासमोर त्यावेळी जर तुमच्याकडे कॉपी असती तर कदाचित तुम्ही ते रिमांड रेजिस्ट केलं असतं की देऊ नका, याला MCR करा, मॅजिस्ट्रेट कस्टडीमध्ये याला टाका, आम्ही बेल तरी दाखल करू. प्रत्यक्षात रिमांड रिपोर्टची कॉपी दिली जात नाही. सुप्रीम कोर्टाने 16 मेला स्पष्टपणे सांगितलं की रिमांड रिपोर्टची कॉपी आरोपीला कोर्टात दाखल करण्याच्या आधी जर पोलिसांनी दिली नाही तर एंटायर अरेस्ट इज इलिगल. एंटायर अरेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल. प्रबीरचं जजमेंट आहे 16 मेचं, त्याच्याकडे मी थोड्या वेळानंतर येणार आहे. हे असं काय झालं आणि ते जर बघितलं तर एंटायर अरेस्ट ह्या इलिगल ठरत आहेत त्या जजमेंटच्या रेशोच्या बेसिसवर. म्हणून राज्यघटनेचा अभ्यास काही प्रमाणात क्रिमिनलची प्रॅक्टिस करताना करणं आपल्याला अतिशय महत्त्वाचं आहे. आता नेमका अरेस्ट म्हणजे काय. वेन अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय पोलीस, हिज पर्सनल लिबर्टी इज डिप्राइव्ड. ही कॅनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट मीन्स दॅट हिज लिबर्टी टू मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय पोलीस, इज लिमिटेड बाय पोलीस. मग अशा वेळी तुम्ही बघा, एखाद्या व्यक्तीची अरेस्ट ही जर इलिगल असेल तर त्या राज्यघटनेच्या फक्त एखाद्या विशिष्ट कलमाचं उल्लंघन तिथं होत नाही. अशा वेळी अनेक कलमांचा समावेश तिथं होतो. मी एक्झाम्पल देईन तुम्हाला. आता राज्यघटनेचं कलम 21 काय सांगतं, नो पर्सन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ. आता पोलिसांनी कुठली प्रोसिजर एस्टॅब्लिश जी केलेली आहे ती पाळलीच नाही, जी 22मध्ये दिली, जी मी तुम्हाला सांगितली, किंवा ओल्ड CRPCमध्ये आहे, नवीन CRPC आहे. मी दादरवरून आता पुण्याला चाललो आहे आणि मला चेंबूरला पोलिसांनी अडवलं. मला त्यांनी उचललं, तिथनं गाडीत टाकून दिलं. मी विचारलं की मला तुम्ही का पकडलं. दे डिड नॉट टेल मी द रिझन ऑफ माय अरेस्ट. आता ही अरेस्ट लिगल आहे का. ॲज पर द मॅन्डेट प्रोव्हाइडेड बाय आर्टिकल 22 clause 1 and 2 इट इज इलिगल अनकॉन्स्टिट्युशनल. मग अशा परिस्थितीत मी असं म्हणू शकतो का की माझं फक्त आर्टिकल 21चं उल्लंघन झालं आहे तर कायदा सांगतो नाही.
अशा परिस्थितीमध्ये आर्टिकल 21 नाही तर आर्टिकल 90चं पण उल्लंघन होतं, कारण आय कॅनॉट मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अँड राईट टू मुवमेंट इज गॅरंटेड बाय आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आता ती कारवाई जी खोटी आहे किंवा चुकीची आहे किंवा जुलमी आहे, ज्याला आपण आर्बिट्ररी म्हणतो, ती पोलिसांनी फक्त माझ्या अगेन्स्ट केली म्हणून ते आर्टिकल 14चं पण व्हायलेशन आहे, बिकॉज देर इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पोलीस. ओनली आय एम अरेस्टेड बाय द पोलीस ऑर ॲक्शन इज टेकन अगेन्स्ट मी, म्हणून राईट टू इक्वॅलिटीचं पण ते उल्लंघन होऊ शकतं. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने मेनका गांधीच्या केसमध्ये 1978ला एक नवीन डॉक्ट्रीन विकसित केली, ज्याला आपण एक कायद्याचं तत्त्व म्हणतो. त्याला असं सांगतात कायद्यामध्ये की डॉक्ट्रीन ऑफ इन्क्लुझिव्हिटी ऑफ फंडामेंटल राईट्स. आता ही इन्क्लुझिव्हिटी ऑफ फंडामेंटल राईट्स काय आहे की इफ वन आर्टिकल इज व्हायलेटेड, इफ वन राईट इज व्हायलेटेड, अनदर इज ऑल्सो व्हायलेटेड, बिकॉज ऑल दीज 3 आर्टिकल्स फॉर्म पार्ट ऑफ वन सिंगल स्कीम. एक सिंगल स्कीम ह्या राज्यघटनेचा पार्ट 3 मध्ये आहे. त्या संपूर्ण स्कीमचं तिथं उल्लंघन होत आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाचं मत आहे. म्हणून फ्रीडम ऑफ लिबर्टी इज व्हायलेटेड. आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की गृहीत धरा मला किंवा तुम्हाला जर पोलिसांनी अटक केलं तर असं नाही की फक्त पोलिसच अटक करू शकतात. इवन प्रायव्हेट पर्सन कॅन ऑल्सो अरेस्ट यू, इवन मॅजिस्ट्रेट कॅन ऑल्सो अरेस्ट यू. आता मी जर एखादा दखलपात्र गुन्हा करत असेल आणि तुम्ही जर ते बघितलं तर तुम्ही मला अटक करू शकता, तुम्ही मला पकडू शकता. आणि काही ठराविक काळामध्ये तुम्ही मला रिजनेबल टाईममध्ये पोलिसांकडे प्रोड्यूस करावं अशी अर्लियर लॉमध्ये तरतूद होती. त्यामध्ये आता या नवीन कायद्यानुसार चेंजेस झालेत. आता महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की तुम्हाला जरी मला अरेस्ट करायचे अधिकार असले तरी तुम्ही मला पकडून ठेवू शकत नाही 10 दिवस किंवा 5 दिवस. मग अशा परिस्थितीमध्ये तुमची जबाबदारी आहे की कायद्याने घालून दिलेली जी प्रक्रिया आहे ती पाळावी. म्हणून अरेस्ट हे 3 प्रकारचे लोक करू शकतात. एक तर पोलीस आपल्याला अरेस्ट करू शकतात, एखादी खाजगी व्यक्ती प्रायव्हेट पर्सनही आपल्याला अरेस्ट करू शकते कायद्यानुसार, किंवा मॅजिस्ट्रेट कॅन ऑल्सो अरेस्ट यू. आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की अरेस्टच्या संदर्भात जो काही जजमेंट सर्वोच्च न्यायालयाने 97 साली दिला होता, जरी आता नवीन कायदा 1973चा रिपील होऊन आता 2023चा कायद्यानुसार आता जुलैला येत असेल तरीसुद्धा हे जजमेंट जे आहे ते आजही ॲप्लिकेबल आहे, बिकॉज दॅट केस वॉज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दॅट इज DK बसू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगॉल. ही केस आजही लागू आहे, ती उद्याही राहील आणि 10 वर्षानंतरही राहील. आता ही केस काय आहे? या DK बसूच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही गाईडलाईन्स घालून दिलेल्या होत्या. Those guidelines were binding on police if they have arrested any person, and right from arrest of that person till I may say production of that person before the magistrate, some guidelines were formulated by Supreme Court of India की अरेस्ट करताना पोलिसांनी कसं जावं, त्यांचा ड्रेस कसा असावा, त्यांची नेम प्लेट विजिबल असावी की नाही, मग त्यांनी कोणाला इन्फॉर्म करावं, त्या अरेस्टचा पंचनामा कसा करावा, पोलीस डायरीमध्ये कशी नोंद करावी, त्याचे मेडिकल एक्झामिनेशन कसं करावं, याबद्दल एक इलॅबोरेट असं डिस्कशन या DK बसूच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केलं होतं. आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने क्लॅरिफाय केलं की इफ द ऑर्डर पास बाय अस इज व्हायलेटेड बाय पोलीस देन स्टेट इज व्हायकेरियसली लायबल टू पे कॉम्पेन्सेशन टू दॅट व्हिक्टीम. राज्याने जर या रेशिओचं उल्लंघन केलं पोलिसांनी तर राज्याकडनं त्या पीडित व्यक्तीला कॉम्पेन्सेशन मागता येईल. हे 97चं DK बसूचं जजमेंट आहे. आणि DK बसूच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं होतं की आम्ही जो आदेश दिलेला आहे हा प्रत्येक पोलीस स्टेशनच्या दर्शनी भागामध्ये त्यांच्या नोटीस बोर्डवर तो लावावा आणि पोलिसांनी तो दररोज वाचावा. हे गाईडलाईन्स काय आहेत जेणेकरून पोलिसांचं ह्युमन राईटचं जे काय एज्युकेशन आहे ते याद्वारे होईल. So Supreme Court of India tried to educate police in relation to human rights when DK Basu versus State of West Bengal was decided in 1997. आता अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा प्रत्यक्षात आज DK बसूचं किती पालन होते हे आपण बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की प्रमाण खूप कमी आहे. अगदी काही पोलीस स्टेशनमध्ये जर तुम्ही गेलात, आता मी एकदा एका पोलीस स्टेशनमध्ये आरोपी होता, खरं वकिलांनी जावं नाही पण जाणं गरजेचं होतं त्याला भेटायला, म्हणून मी आणि माझा ज्युनियर गेलो. तेव्हा आम्ही तिथं त्याने आम्हाला दाखवलं की त्या पोलीस स्टेशनमध्ये एक बेल्ट ठेवलेला होता आणि त्याच्यावर लिहिलेलं होतं सत्य बोल यंत्र. तो आरोपी आम्ही ह्या बेल्टनी पोलीस मारतात म्हणे आम्हाला, आणि मागच्या बाजूला लिहिलं होतं झूट बोले कव्वा काटे. मग त्या आरोपीला वाचायला द्यायचे हे वाच काय आहे, मग त्यांनी वाचायचं झूट बोले कव्वा काटे, आणि दे वर बीटिंग हिम. त्याला सांगत होते की मग तू खरं बोल आता, नाही तर तुला आम्ही असं मारत राहू. अशा पद्धतीची 3rd डिग्री मेथड
ही आजही बऱ्याच पोलीस स्टेशनला अवलंबली जाते, विच इज ग्रॉस व्हायोलेशन ऑफ DK बसू गाईडलाईन्स. पण एक मुद्दा मला तुम्हाला आज चर्चेला आणायचा आहे, जो या कायद्यात नाही, जो असायला हवा होता, तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. तो असा की DK बसूमध्ये 97 साली सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं, बघा तुम्ही मुंबईमध्ये प्रॅक्टिस करता, तुम्ही या एरियाचा तुमच्या प्रॅक्टिसमध्ये फायदा करू शकता. आता DK बसूमध्ये सुप्रीम कोर्टाने काय सांगितलं की अटकेशी संबंधित जर आम्ही दिलेल्या गाईडलाईन पोलिसांनी पाळल्या नाहीत तर स्टेट इज वायकरसली लायबल टू पे कॉम्पन्सेशन टू द विक्टीम. म्हणजे ज्या व्यक्तीला अटक केलेली आहे त्या व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये आम्ही दिलेला आदेश जर पोलिसांनी पाळला नाही तर ती पीडित व्यक्ती राज्याकडनं नुकसान भरपाई मागू शकते. आता हा DK बसूचा जो निकाल आहे तो सुप्रीम कोर्टाने काही असा उगाचच दिलेला नाही, त्याला एक बॅकग्राऊंड आहे. एक बॅकग्राऊंड फक्त मी तुम्हाला 2 मिनिटात सांगेल आणि मग आपण तरतुदींकडे येऊ की नवीन CRPCमध्ये किंवा नवीन संहितेमध्ये आता नेमकं काय आलेलं आहे. 1993 साली एक खटला सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढला. त्या खटल्याचं नाव आहे नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओरिसा. ए बॉय वॉज अरेस्टेड बाय पोलीस. एक 21 वर्षाच्या मुलाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. ही वॉज हँडकप. ही वॉज केप्ट इन पोलीस कस्टडी. His mother came to meet him in the morning. She went back. आई सकाळी त्या मुलाला भेटायला जाते पोलीस स्टेशनला. तो पोलीस स्टेशनमध्ये मुलगा बसलेला होता, त्याला बेड्या घातलेल्या होत्या. आई परत घरी जाते. संध्याकाळी परत पोलीस स्टेशनला येते मुलाला बघायला. तेव्हा तिच्या लक्षात येतं की आपला मुलगा पोलीस कस्टडीमध्ये नाही आहे. सो शी मेड एन्क्वायरी विथ द पोलीस दॅट वेअर इज माय सन. माझा मुलगा कुठं आहे. पोलीस तिला सांगतात की तुमचा मुलगा पळून गेला बेड्या तोडून. विदिन हाफ एन आवर दॅट लेडी केम टू नो दॅट द डेड बॉडी ऑफ हर सन इज लाईंग ऑन द रेल्वे ट्रॅक विच इज जस्ट नियर टू द पोलीस स्टेशन. पोलीस स्टेशनच्या जवळच रेल्वेचा ट्रॅक होता. तिथं त्या मुलाचा मृतदेह त्या आईला सापडतो. वेन पोस्टमॉर्टम वॉज कंडक्टेड, वन ऑटोप्सी वॉज कंडक्टेड, इट वॉज रिव्हील. जेव्हा त्याचं पोस्टमॉर्टम होतं तेव्हा लक्षात येतं की डेथ ऑफ दॅट सन वॉज ड्यू टू बीटिंग बाय द पोलीस. इट वॉज ए कस्टोडियल मर्डर. आणि मग नीलावतीच्या केसमध्ये 93 साली सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की अशा केसेसमध्ये राईट टू कॉम्पेन्सेशन इज ए फंडामेंटल राईट अंडर आर्टिकल 21. तो एक तुमचा मूलभूत हक्क आहे. मग ह्या नीलावती बेहराच्या केसच्या बेसिसवर DK बसू जेव्हा डिसाईड झालं 97 साली, तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की राईट टू कॉम्पेन्सेशन इज ए फंडामेंटल राईट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ युअर फंडामेंटल राईट्स गॅरंटेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन्स आर इन्फ्रिंज और इफ दे आर व्हायलेटेड. मग अशा परिस्थितीमध्ये आपण प्रत्यक्षात ट्रायल कोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करत असताना जर आपल्या लक्षात आलं की अरेस्ट रिलेटेड प्रोव्हिजन्स पोलिसांनी पाळल्या नाहीत तर आपण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये किंवा उच्च न्यायालयामध्ये रिट पिटिशन दाखल करून आपण पोलिसांच्या अगेन्स्ट कॉम्पेन्सेशन मागू शकतो. इट्स ए फॅक्ट. आणि असा लॉ 93 साली डेव्हलप झाला आहे. पण बिंग अ क्रिमिनल प्रॅक्टिशनर आजही आपण त्याचा वापर करत नाहीत. हे दुर्दैव आहे. तो केला पाहिजे जेणेकरून पोलीस विल बी सब्जेक्टेड टू द डिसिप्लिन ऑफ फंडामेंटल राईट्स विच इज देअर इन पार्ट 3. आता ह्या डिस्कशननंतर सर्वात महत्त्वाच्या डिस्कशनकडे आपण येऊया की आता हा जो नवीन कायदा 1 जुलैपासून येत आहे ज्याला आपण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता असं म्हणतो, नेमके कुठले कुठले बदल या कायद्यामध्ये केलेत ॲरेस्टशी संबंधित, आता ते आपण बघूया. त्यामध्ये पहिला महत्त्वाचा मुद्दा आहे की व्हेन पोलीस कॅन अरेस्ट विदाउट वॉरंट. आता वॉरंट न काढता पोलिसांना अटक करायचे. जो आधीचा कायदा होता तो तसाच रिव्हिजिटेड झालेला आहे. त्याच्यामध्ये असा मुद्दा आहे पहिला की इफ यू आर कमिटिंग कॉग्निजेबल ऑफेन्स देन विदाउट वॉरंट यू कॅन बी अरेस्टेड. आपण एखादा दखलपात्र गुन्हा करत असेल तर पोलीस आपल्याला अटक करू शकतात. मॅजिस्ट्रेटची वॉरंटची परवानगीची गरज नाही. दुसरा महत्त्वाचा, इफ वी आर ए प्रोक्लेम ऑफेंडर, आपण सापडून येत नाहीत किंवा आपण ॲब्स्कॉन्ड झालेलो आहोत, अशा परिस्थितीमध्ये जर आपल्याला पोलिसांनी बघितलं तर आपल्याला ते लगेच अटक करू शकतात. वॉरंटची गरज नाही. इफ यू आर इन पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी विच इज स्टोलन, आपल्याकडे जर एखादी चोरीची प्रॉपर्टी सापडली तर अशा संदर्भात सुद्धा वॉरंट काढण्याची गरज नाही असं हा कायदासुद्धा सांगतो. आणि सर्वात महत्त्वाचं की इफ वी आर गोइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट पोलीस इन डिस्चार्ज ऑफ देअर ड्युटीज, पोलीस हे आपलं कार्य करत आहेत पण आपण त्यांना जर थांबवण्याचा प्रयत्न केला, अडवण्याचा प्रयत्न केला, अशा अनेक उदाहरणं या कायद्याच्या सुद्धा कलम 35मध्ये देण्यात आलेले आहेत. पण काहीतरी नवीन आता या कायदा आहे ते असं आहे, इफ एनी ऑफेन्स इज देअर वेन देअर इज punishment of less than 3 years,
बघा कलम 35 काय सांगतं ह्या कायद्याचं आता, की एखाद्या गुन्ह्यामध्ये जर 3 वर्षापेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असेल, अँड इफ द अक्यूज इज सिक, जो आरोपी आहे तो जर आजारी असेल, और इफ हिज एज इज मोर दॅन 60 इयर्स, तो जर 60 वर्षापेक्षा जास्त वयाचा असेल, तर ही कॅनॉट बी अरेस्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ पोलीस ऑफिसर नॉट बिलो द रँक ऑफ DYSP. डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस रँकच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय त्या व्यक्तीला अटक करता येणार नाही. ही एक नवीन तरतूद या कायद्यामध्ये टाकण्यात आलेली आहे. दुसरा महत्त्वाचा बदल आता आपण बघूया, की मॅन्डेटरी इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेन्स किंवा अरेस्ट. आता गृहीत धरा की मिस्टर ए इज अरेस्टेड बाय पोलीस. आता राज्यघटनेचं कलम 22 आणि CRPC किंवा आत्ताचा कायदा काय सांगतो, की अशा परिस्थितीमध्ये किंवा अर्लियर कायद्यामध्ये अशी प्रोव्हिजन होती, की एखाद्या व्यक्तीला मिस्टर एला जर अरेस्ट झालं आणि मग त्यांनी जर सांगितलं की ह्या व्यक्तींना तुम्ही इन्फॉर्म करा, तर कायद्याप्रमाणे देअर वेअर 2 कॅटेगरीज मेन्शन हू कॅन बी इन्फॉर्म ऑफ हिज अरेस्ट. कोण होतं? हिज फॅमिली, रिलेटिव्स और हिज फ्रेंड. अशा 2 पद्धतीच्या तरतुदी त्यामध्ये होत्या आधीच्या कायद्यामध्ये. पण आता कायदा बदलला आहे. कायद्यामध्ये आता फॅमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्ह और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन हा नवीन शब्द आता या कायद्यानुसार आलेला आहे. मग एखादी व्यक्ती ही फ्रेंड कदाचित नसलही किंवा ती रिलेटिव्स पण नसेल, पण ती शेजारी असेल, त्यांच्या शेजारी राहत असतील, तर एनी अदर पर्सनमध्ये ती व्यक्ती येईल. थोडक्यात हा जो स्कोप आहे कोणाला इन्फॉर्म करायचे, दॅट हॅज बीन वायडन बाय दिस पर्टिक्युलर लॉ. म्हणून हा नवीन एक मुद्दा आहे. त्यासाठी कलम 36C आणि कलम 48 या नवीन कायद्याचा अतिशय महत्त्वाचा आहे. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये पोलिसांची काय जबाबदारी आहे, तर 5 महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या या कायद्याने दिग्दर्शित केलेल्या आहेत. अँड इवन द प्रोसिजर हॅज ऑल्सो बीन लेट डाऊन. मी तर असं म्हणेल की इन्फॉर्मेशनच्या संदर्भात आधीच्या कायद्यापेक्षा जास्त खबरदारी या कायद्याने घेतली. आता हा कायदा काय सांगतोय, की आरोपीला जर अटक केली तर त्याच्या जवळच्या मित्राला कळवा, मित्राला नाही कळवलं तर त्याच्या नातेवाईकांना कळवा, किंवा नातेवाईक किंवा मित्र कोणी नसेल तर एखाद्या जवळच्या कुठल्याही व्यक्तीला कळवा ज्याचं नाव यांनी सांगितलेलं आहे, आरोपीने सांगितलेलं आहे. एनी अदर पर्सन. तर एनी अदर पर्सन ही न्यू कन्सेप्ट या कायद्यामध्ये आलेली आहे. एवढंच नाही, पण ह्या 36C बरोबर नवीन कायद्याच्या कलम 48 वी हॅव टू रीड. आणि ह्या कलम 48नी 5 महत्त्वाच्या गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत, ज्यामध्ये पोलिसांनी जर हा रूल पाळला नाही तर देअर विल बी प्रोसिजरल इरेग्युलरिटी ऑन देअर पार्ट. आता 5 महत्त्वाचे मुद्दे काय आहेत. नंबर 1, की इन्फॉर्मेशन शाल बी गिवन टू द रिलेटिव्ज, टू एनी अदर पर्सन और इवन टू हिज क्लोज फ्रेंड. हा झाला पहिला महत्त्वाचा मुद्दा. या कायद्याने एक नवीन कन्सेप्ट आणलेली आहे, दॅट इज डेझिग्नेटेड पोलीस ऑफिसर. नंतर मी तुम्हाला ते सांगेल, कलम 37मध्ये ती आहे, जी आधीच्या कायद्यात नव्हती. पोलीस कंट्रोल रूम एवढीच प्रोव्हिजन आधी होती. आता डेझिग्नेटेड पोलीस ऑफिसर नावाची नवीन कन्सेप्ट या कायद्याने कलम 37 अन्वये तयार केलेली आहे. मग हा कायदा असं सांगतो की आता तुम्हाला त्या आरोपीच्या जवळच्या कोणाला तरी कळवावं लागेल. नंबर 2, फक्त आरोपीच्या माहितीच्या व्यक्तीलाच नाही तर आपल्या डिस्ट्रिक्टमधल्या डेझिग्नेटेड पोलीस ऑफिसरला सुद्धा पोलिसांना सांगावं लागेल पोलीस स्टेशनच्या, की आम्ही अशा व्यक्तीला अरेस्ट केलेले आहे. नंबर 2. नंबर 3 अतिशय महत्त्वाचं आहे, की ही जी माहिती आहे की आम्ही आता नातेवाईकांना कळवलेलं आहे, दॅट शॅल बी डन ॲज सून ॲज द अक्यूज इज ब्रॉट बिफोर द पोलीस स्टेशन. मग त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये आणल्यानंतर लगेचच तुम्ही डिले नाही करू शकत. त्याला जर आज तुम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये आणलं तर लगेचच आरोपीच्या नातेवाईकांना कळवावं, अशी मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन आहे. लक्षात घ्या, बऱ्याच वेळा असं होतं की पोलीस एखाद्या आरोपीला तपासासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवतात, 10-10, 15-15 तास त्याला तिथं बसून ठेवतात आणि नंतर सांगतात की यू आर अरेस्टेड. तर इथं कायदा असं सांगतो की हे चालणार नाही. जर तुम्ही त्याला पकडून आणलेला असेल तर यू हॅव टू इन्फॉर्म एनी नियरेस्ट पर्सन, आणि ॲज सून ॲज ही इज ब्रॉट बिफोर द पोलीस स्टेशन द क्लोज पर्सन शुड बी इन्फॉर्म. ही 3री महत्त्वाची तरतुदी आहे. एवढंच नाही तर पोलिसांची फसवेगिरी थांबवण्यासाठी या कायद्याचं कलम 48 असं सांगतं की द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस पर्टिक्युलर अरेस्ट शाल बी एंटर्ड इन द बुक मेंटेन बाय द पोलीस. जे रजिस्टर मेंटेन केलेलं आहे अरेस्टचं त्याच्यामध्ये त्याबद्दलची माहिती देण्यात यावी. आणि एवढंच नाही तर ॲज आय टोल्ड अर्लियर
की व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ही शॅल बी ब्रॉड बिफोर द पोलीस बिफोर द मॅजिस्ट्रेट विदिन 24 hours. हा कायदा 5व्या तरतुदीमध्ये असं सांगतोय की व्हेन दॅट पर्सन ऑर अरेस्टी इज ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, इट इज द ड्युटी ऑफ द कोर्ट टू ॲसर्टन दॅट द रिलेटिव्ह हॅज बीन इन्फॉर्म. कोर्टाने ते बघावं की ही जी रिक्वायरमेंट आहे ही फुलफिल झाली की नाही. अशा पद्धतीचा एक जरब या कायद्याच्या कलम 48नी पोलिसांवर घातलेला आहे. तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. हा झाला दुसरा महत्त्वाचा बदल. नाव थर्ड इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट इज देअर. तिसरा महत्त्वाचा बदल या कायद्यामध्ये असा आहे, कन्सेप्ट ऑफ डेझिग्नेटेड पोलीस ऑफिसर. आता ही कलम 37मध्ये नवीन तरतूद आलेली आहे या कायद्याच्या, की प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक डेझिग्नेटेड पोलीस ऑफिसर असावा असा हा कायदा सांगतो. That designated police officer shall not be below the rank of assistant sub inspector. आणि त्याचं काम काय आहे ह्या डेझिग्नेटेड पोलीस ऑफिसरचं, की एखाद्या व्यक्तीला जर अरेस्ट झालं तर हिज नेम शाल बी ॲसर्टन, त्याचं नाव काय आहे, हिज ॲड्रेस शाल बी ॲसर्टन, त्याचा पत्ता काय आहे, आणि द नेचर ऑफ ऑफेन्स शाल ऑल्सो बी मेन्शन बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ इन्फॉर्मेशन. आणि एवढंच नाही तर त्या पोलीस स्टेशनच्या एखाद्या दर्शनी भागामध्ये ते डिस्प्ले केलं जावं की आम्ही कुणाला अटक केलेलं आहे, इन्क्लुडिंग बाय डिजिटल मोड. डिजिटल मोडचा सुद्धा वापर करून हे सर्व स्पष्टपणे लिहिलं जावं असं सांगण्यात आलेलं आहे. आता मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं, आता चौथा बदल आपण महत्त्वाचा बघतोय की अटक कोण करू शकतं. तुम्ही अटक करू शकता का एखाद्या व्यक्तीला, तर करू शकता. जुन्या कायद्यानुसारही करू शकता, नवीन कायद्यानुसारही करू शकता. नवीन कायद्याच्या कलम 40मध्ये त्याची प्रोव्हिजन आहे. सेक्शन 14 इज देअर इन न्यू ॲक्ट, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता. आता आधीच्या कायद्यामध्ये असा एक इश्यू होता की वेन यू हॅव अरेस्टेड एनी पर्सन फॉर द कमिशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेन्स, तुम्ही जर एखाद्या व्यक्तीला अटक केली तर इट वॉज सेड दॅट इफ ए पर्सन इज अरेस्टेड बाय एनी प्रायव्हेट पर्सन देन ही शॅल बी ब्रॉट बिफोर द पोलीस विदिन ए रिजनेबल टाईम. आता त्याला लगेचच तुम्ही पोलिसांकडे घेऊन जावा, म्हणजे न मारता, न त्याला काही हिंसा न करता, न ते एखाद्याला आज पकडलं काहीतरी गुन्हा करताना ते त्याला एवढं मारलं जातं की तो अनकॉन्शियस होऊन जातो. पण असं कुठलीही इजा न करता त्याला पोलिसांकडे घेऊन जावा असं जुना कायदा सांगायचा. बट दिस न्यू लॉ हॅज मेड वन न्यू प्रोव्हिजन, एक नवीन तरतूद आणलेली आहे. आणि कलम 40 असं सांगतं, इफ अ प्रायव्हेट पर्सन हॅज इफेक्टेड द अरेस्ट then the arrestee shall be brought before police station or before police within 6 hours from the time of arrest. 6 तासांच्या आत त्याला पोलिसांकडं हजर करावं असं कायद्याची नवीन तरतूद सांगते. म्हणून या नवीन कायद्यामध्ये आता 6 तासांचं लिमिट मेन्शन करण्यात आलेलं आहे. आता एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तुम्हाला तो माहिती असेल कदाचित, की 1980 साली सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला होता. प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली ॲडमिनिस्ट्रेशनचं जजमेंट आहे, वेर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दॅट हँडकफिंग इज व्हायोलेटिव्ह टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एखाद्या आरोपीला जर बेड्या घातल्या तर त्या बेड्या ह्या राज्यघटनेच्या कलम 21शी विसंगत आहेत. या प्रेमशंकरचं जजमेंट होतं. आणि जो प्रिव्हियस जो लॉ होता सेक्शन 49मध्ये CRPCच्या, तोही असं सांगायचा की नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन दॅन इट इज नेसेसरी टू प्रिव्हेंट द एस्केप. उगीचच तुम्ही अननेसेसरी रिस्ट्रेन त्या आरोपीवर टाकू नका. पण तुम्ही हा जर कायदा बघितला आत्ताचा जो नवीन आहे त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे कलम 43मध्ये प्रोव्हिजन आहे आता. आणि या कलम 43 क्लॉज 3मध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे की हँडकफिंग इज परमिसिबल. तुम्ही आता पोलीस आरोपीला बेड्या घालू शकतात आणि बेड्या घालून त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये आणलं जातं. किंवा इफ इज अंडर ट्रायल पर्सन, जर त्याची केस पेंडिंग असेल आणि तो जर अंडर ट्रायल असेल, ज्याला आपण कच्चा कैदी म्हणतो, तर अशा परिस्थितीमध्ये त्याला न्यायालयामध्ये आणतानासुद्धा दे कॅन यूज हँडकपिंग. पण या कायद्याच्या कलम 43(3)ने 2023च्या एक मॅन्डेट दिलेलं आहे. ते असं आहे की हँडकपिंग कॅन बी रिसॉर्टेड ओनली इन दोज केसेस विच आर मेन्शन इन सेक्शन 43 क्लॉज 3. आता कुठल्या केसेस आहेत? नंबर 1, इफ ही इज हॅबिच्युअल ऑफेंडर. एखादा जर सराईत गुन्हेगार असेल तर हँडकफिंग इज नाव परमिसिबल. नंबर 2, इफ ही इज ॲक्यूज इन एनी ऑर्गनाइज क्राईम. एखाद्या संघटित गुन्हेगारीमध्ये जर तो इन्व्हॉल्व असेल मोकासारख्या. नंबर 3, इफ द क्राईम इज ड्रग रिलेटेड. जर ड्रग रिलेटेड क्राईम असेल तर हँडकफिंग परमिसिबल आहे. नंबर 4, इफ ही हॅज कमिटेड एनी सेक्शुअल ऑफेन्स अगेन्स्ट द चिल्ड्रेन.
पॉक्सो जर असेल तर हँडकफिंग इज परमिसिबल. ऑर इफ देर इज ऑफेन्स अगेन्स्ट द स्टेटच्या अगेन्स्ट जर ऑफेन्स असेल तरीसुद्धा हँडकफिंग इज परमिसिबल. कदाचित फ्युचरमध्ये दिस प्रोव्हिजन मे बी चॅलेंज ॲज व्हायोलेटिव्ह टू Article 21 and 14 of the Constitution, because human rights jurisprudence has been developed to such an extent that it may be declared as violative to Article 14 and 21. मला असं वाटतं की ज्या गाईडलाईन्स सुप्रीम कोर्टने प्रेमशंकरच्या केसमध्ये दिल्या होत्या, बेसिकली देर इज ग्रॉस व्हायोलेशन ऑफ दॅट गाईडलाईन्स. But in view of this particular provision, I may say that Prem Shankar versus Delhi administration is an abrogated decision in terms of law precedent, which is under Article 141 of the Constitution. म्हणून भविष्यात कदाचित यामध्ये काहीतरी बदल होतील असं वाटतंय. आता हे 5-6 चेंजेस बघितल्यानंतर जे आता अरेस्टमध्ये आहेत, आपण आता रिमांडकडे येऊया काही वेळेसाठी. लक्षात घ्या, आधीचा कायदा होता CRPC 167. आत्ताचा कायदा आहे नवीन नागरी संहिताचा 187. हे 2 सेक्शन आहेत. आत्ताचा कायदा जो आहे रिमांड संदर्भात, दॅट इज 187. प्लीज बी विथ मी फॉर 10-15 मिनिट्स. व्हेरी सिरियस इश्यू इज देअर नाऊ. एखाद्या आरोपीला जर पोलिसांनी अटक केलं, इफ ए पर्सन इज अरेस्टेड बाय पोलीस अँड इफ इन्व्हेस्टिगेशन इज नॉट कम्प्लिटेड विदिन 24 hours, जर तपास पोलिसांचा 24 तासाच्या आत झाला नाही तर दॅट ॲक्यूज कॅन बी ब्रॉट बिफोर पोलीस बिफोर द कोर्ट फॉर फर्दर पोलीस कस्टडी. आधीचा कायदा काय होता CBI वर्सेस अनुपम कुलकर्णीचा, की इन एनी केस पोलीस कस्टडी कॅनॉट बी देअर फॉर मोर दॅन 15 days. 1994चं सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट आहे की 15 दिवसापेक्षा जास्त पोलीस कस्टडी देता येणार नाही. तुम्ही आत्ता जर 187 कलम बघितलं CRPCचं, सॉरी नवीन नागरी संहितेचं, तर तुमच्या असं लक्षात येईल की इथं काहीतरी बदल झालेला आहे आणि तो बदल अतिशय टेक्निकल आणि वेगळा आहे. आता अटक झाल्या आरोपीला, 24 तासात तपास झालेला नाही, ॲक्यूज इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, इन्व्हेस्टिगेशन इज नॉट कम्प्लिटेड विदिन 24 hours, अँड नाऊ पोलीस वॉन्ट फर्दर पोलीस कस्टडी ऑफ दॅट ॲक्यूज पर्सन. मग अशा परिस्थितीमध्ये रिमांड रिपोर्ट इज देअर विथ द पोलीस, इट इज सबमिटेड बिफोर द कोर्ट, अँड नाऊ पोलीस आर सिकिंग फर्दर PCR, दॅट इज पोलीस कस्टडी रिमांड. आरोपीचा वकील जोरजोरात आर्ग्युमेंट करतो की MCR मे प्लीज बी ग्रँटेड, तुम्ही मॅजिस्ट्रेट कस्टडी द्या, कारण तो जामीन दाखल करू शकतो MCR झाल्यानंतर. पण नाऊ मॅजिस्ट्रेट इज नॉट कन्व्हिन्स विथ द आर्ग्युमेंट ऑफ द ॲक्यूज पर्सन और हिज ॲडव्होकेट, अँड नाऊ मॅजिस्ट्रेट वॉन्ट टू ग्रँट फर्दर कस्टडी PCR, पोलीस कस्टडी आता द्यायची आहे. आता लक्षात घ्या, याही कायद्याच्या कलम 187(2) नुसार 187(2) नुसार PCR कॅनॉट बी देअर फॉर मोर दॅन 15 days इन ए होल. बघा मी काय शब्द वापरलाय, इन ए होल. 15 दिवसापर्यंत पोलीस कस्टडी देता येईल असा हाही कायदा सांगतोय. पण त्यामध्ये एक शब्द असा आहे की PCR मे बी ग्रँटेड इन पार्ट्स. बघा, PCR तुकड्यांमध्ये देता येईल असंही या कायद्याच्या कलम 187(2) मध्ये सांगितलंय. इन होल PCR कॅनॉट एक्सीड मोर दॅन 15 days, 187 clause 2. बट इन सम केसेस इफ द मॅजिस्ट्रेट इज सॅटिस्फाईड PCR मे बी गिवन इन पार्ट्स. म्हणजे काय, आता 2 प्रकारचे गुन्हे आहेत. Serious offenses where punishment is more than 10 years, life imprisonment or death penalty. In that case, police has to conduct investigation within 90 days. If not, default bail. बरोबर? Number 2, punishment less than 10 years, wherein police has to file charge sheet within 60 days. If not, default bail. बरोबर? आता हा कायदा असं सांगतो की ज्या गुन्ह्यामध्ये 10 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा आहे, ज्या गुन्ह्यामध्ये लाईफ इम्प्रिझनमेंट आहे, ज्या गुन्ह्यामध्ये फाशीची शिक्षा आहे, अशा गुन्ह्यामध्ये PCR कॅन बी ग्रँटेड इन होल फॉर 15 days, बट इट मे बी ग्रँटेड इन पार्ट्स. आणि पार्ट्समध्ये जर PCR ग्रँट करायचा असेल तर हा कायदा असं सांगतो, हे कलम 187(2) असं सांगतं की पार्ट्समध्ये जर PCR हवा असेल ना, गुन्हा हा जर
लाईफ इम्प्रिझनमेंटचा असेल किंवा डेथचा असेल तर 60 दिवसांच्या आत विदिन 60 days PCR कॅन बी क्लेम इन पार्ट्स. म्हणजे आज 2 दिवस PCR घेतला, त्याचा MCR झाला, परत पोलिसांना वाटलं की आता याला आपण नवीन इन्व्हेस्टिगेशन काहीतरी आपल्याला करायचं आहे, परत पोलीस त्याला कोर्टामध्ये नेऊ शकतात, परत त्याला PCR ग्रँट केला जाऊ शकतो. गृहीत धरा 10 दिवसांची पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे. परत पोलिसांना वाटलं 60 दिवसांच्या आत की याला आपल्याला आता परत ताब्यात घेणं गरजेचं आहे, कारण आपल्याला अजून माहिती काढायची आहे, तर पोलीस त्याला परत पकडून मॅजिस्ट्रेट साहेबांकडे नेऊ शकतात आणि अशा परिस्थितीमध्ये परत त्याला 5 दिवसांचा PCR घेऊ शकतात. म्हणून 10 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा जर असेल तर 60 दिवसांच्या आत अरेस्ट केल्यापासून PCR 15 days इन ए होल 15 दिवसांसाठी क्लेम करता येईल, अशी या कायद्याच्या कलम 187(2) मध्ये तरतूद आहे. आता डिफिकल्टी अशी आहे, या 187 clause 2 मध्ये लॉ इज सेईंग इफ ही इज नॉट अरेस्टेड. आणि तुम्ही जर बेलच्या प्रोव्हिजनमध्ये गेला तर तिथं असं सांगण्यात आलेलं आहे की इवन दो ही इज ऑन बेल ही कॅन बी टेकन इन टू कस्टडी. म्हणून ह्या कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोव्हिजन आता या कायद्यामध्ये आहेत आणि फ्युचरमध्ये दिस पर्टिक्युलर इश्यू रिक्वायर्स ज्युडिशियल डिटर्मिनेशन. याच्यावर आता काहीतरी जजमेंटच येणं गरजेचं आहे की नेमकं आता सिंपल विषय असा आहे, मिस्टर एला अटक झालं, पोलिसांनी मॅजिस्ट्रेटकडे हजर केलं, मिस्टर ए 5 दिवस PCRमध्ये होते, 5 दिवसानंतर MCR झाला, MCR झाल्यानंतर बेल ॲप्लिकेशन फाईल झालं, बेल ॲप्लिकेशन अलाउड झालं. बेल ॲप्लिकेशन अलाउड झाल्यानंतर परत 10 दिवसांनी पोलिसांना वाटलं की आता याला परत आपण अटक करूया, परत त्याला अटक केली, पोलिसांकडे कोर्टामध्ये हजर केलं, कोर्टाने परत 5 दिवसांचा त्याला PCR दिला. बेल झाल्यानंतर त्याला पोलीस कस्टडीमध्ये घेता येईल का, हा एक महत्त्वाचा इश्यू आहे. तुम्ही जर ह्या नवीन कायद्याच्या 187(2) मध्ये गेला तर इफ बेल इज नॉट ग्रँटेड असा पद्धतीचा शब्द आहे, आणि बेल प्रोव्हिजनमध्ये जर तुम्ही गेलात तर तिकडं असं सांगण्यात आलेलं आहे की इवन दो ही इज ऑन बेल ही कॅन बी टेकन इन कस्टडी. म्हणजे कॉन्फ्लिक्टिंग जो व्ह्यू आहे या 2 सेक्शन्समध्ये, याच्यावर आता ज्युडिशियल डिटर्मिनेशन अतिशय गरजेचं आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 141 खाली बिकॉज लॉ डिक्लेअर बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विदिन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया. आणि एखादी कायद्याची तरतूद ही जर परिपूर्ण नसेल, ती जर ॲडिक्वेट नसेल, तर इट कॅन बी फुलफिल बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल हाय कोर्ट्स. असं म्हटलं जातं की जजेस पुट लाईफ इन द डेडोड ऑफ द स्टॅट्यूट. व्हॉट इज देअर इन बुक इज डेड अँड इट इज द ड्युटी ऑफ द जज टू पुट लाईफ इन दॅट. त्यामुळं महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की व्हेरी इम्पॉर्टंटली the place where the judges are sitting is not a courtroom, it is a laboratory where the law is every day retested, refined and revived on them. मग अशा परिस्थितीमध्ये एखाद्या कायद्याची तरतुदी जर प्रॉपर नसेल तर तिचा अन्वयार्थ लावण्याचं काम ज्युडिशरीचं आहे. आणि ह्या पहिल्या मुद्द्यामध्ये सुद्धा कदाचित भविष्यामध्ये ह्या सेक्शनच्या इंटरप्रिटेशनचं वेळ कोर्टावर येऊ शकते. आता दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, गुन्हा हा 10 वर्षापेक्षा कमी शिक्षेचा आहे, अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा त्या आरोपीला पोलीस कस्टडी कॅन बी ग्रँटेड फॉर 15 days इन ए होल. पण पार्ट्समध्ये जर घ्यायचे असेल तर इट कॅन बी क्लेम विदिन 40 days. म्हणून 10 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असेल तर विदिन 60 days तुम्ही पार्ट PCR मागू शकता, आणि 10 वर्षापेक्षा कमी शिक्षा असेल तर विदिन 40 days तुम्ही पार्ट्समध्ये PCR मागू शकता. आता गृहीत धरा की शिक्षा ही 7 वर्षांची आहे, मग PCR आधी किती दिवस दिलता? 8 दिवस दिला होता. मग अजून किती दिवस घेऊ शकतात पोलीस? 7 दिवस. मग ती 7 दिवस 40 दिवसांच्या आत क्लेम केला जाऊ शकतो. 40 दिवसांनंतर 10 वर्षापेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यामध्ये तुम्हाला पार्टमध्ये PCR घेता येणार नाही, आणि नंतर 90 दिवसांच्या याच्यामध्ये सुद्धा 60 दिवसांनंतर तुम्हाला PCR मागता येणार नाही, अशी या कायद्याची तरतूद आहे. 10 वर्षापेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यामध्ये जर 60 दिवसांच्या आत इन्व्हेस्टिगेशन झालं नाही, चार्जशीट फाईल झालं नाही, तर यू कॅन फाईल ॲप्लिकेशन फॉर डिफॉल्ट बेल. आणि 10 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असणाऱ्या मॅटर्समध्ये जर 90 दिवसांच्या आत चार्जशीट दाखल झालं नाही तर यू कॅन क्लेम डिफॉल्ट बेल. अशा पद्धतीची तरतूद या नवीन कायद्याच्या कलम 187 मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेली आहे. फक्त वेदर PCR कॅन बी ग्रँटेड वेन ॲक्यूज इज ऑन बेल, यावर ज्युडिशियल इंटरप्रिटेशन या कायद्याचं अतिशय गरजेचं आहे असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं. यानंतर अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो असा
की मी मगाशी चर्चेला आणलं होता, मी तुम्हाला ते सायटेशन सांगन, हे जजमेंट तुम्ही प्लीज एकदा वाचा. 2024 सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाईन सुप्रीम कोर्ट 934 934 16 मेला हे जजमेंट सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेलं आहे, जस्ट 1 महिन्यापूर्वी. जजमेंटचं नाव आहे प्रबीर व्हर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली. प्रबीर व्हर्सेस स्टेट हे जजमेंट आहे. 2024 SCC ऑनलाईन सुप्रीम कोर्ट 934. इन दिस केस प्रबीर PRABIR प्रबीर व्हर्सेस स्टेट 2024 SCC ऑनलाईन पेज 934. या केसमध्ये द इश्यू वॉज वेन ए पर्सन इज अरेस्टेड बाय पोलीस. 16 मेला हा निकाल दिलेला आहे सुप्रीम कोर्टाने. वेन ए पर्सन इज अरेस्टेड अँड वेन ही इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट अँड वेन फर्दर कस्टडी इज टू बी ग्रँटेड टू हिम, दॅट इज PCR, वेदर non-supply of remand report is material or not. आणि या प्रबीरच्या केसमध्ये accused was brought before the court, copy of remand report was not given to him and further remand was granted by magistrate. आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेलं. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं की नॉन सप्लाय ऑफ रिमांड रिपोर्ट इज नथिंग बट इलिगल अरेस्ट. एखाद्या आरोपीला जर तुम्ही पकडलं, त्याला जर तुम्ही पोलिसांकडे आणलं, कोर्टामध्ये आणलं आणि कोर्टामध्ये आणताना जर तुम्ही रिमांड रिपोर्टच्या बेसिसवर जर फर्दर पोलीस कस्टडी मागत असताल आणि रिमांड रिपोर्टची कॉपी जर आर्ग्युमेंटच्या आधी जर तुम्ही त्या आरोपीला दिली नाही तर एंटायर अरेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल, अशा पद्धतीचं जजमेंट सुप्रीम कोर्टाने दिलं. आणि या प्रबीरच्या जजमेंटमध्ये सुप्रीम कोर्टाने 2 महत्त्वाच्या कन्सेप्ट डिस्कस केल्या. नंबर 1 इज रिझन ऑफ अरेस्ट अँड नंबर 2 इज ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. रिझन ऑफ अरेस्ट आणि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट या 2 नवीन कन्सेप्ट सुप्रीम कोर्टाने प्रबीरच्या केसमध्ये डिस्कस केल्या. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने असं सांगितलं की रिझन ऑफ अरेस्ट आर ऑलवेज जनरल इन नेचर, but whenever there is a question of ground of arrest, that ground of arrest contain all the details that why further custody is required. म्हणून तुम्ही जर grounds of arrest आरोपीला दिले नाही which are mentioned in the police custody remand, then the entire arrest is illegal. म्हणून जेव्हा आरोपीला कोर्टासमोर आणलं जातं आणि जेव्हा पोलीस कस्टडी रिमांड मागतात त्यावेळी त्या आरोपीच्या वकिलाच्या हातामध्ये पोलीस कस्टडी का मागितली जातीये याबद्दलचा रिमांड रिपोर्ट देणं हे मॅन्डेटरी आहे, असं प्रबीरचं जजमेंट सांगतं. अतिशय महत्त्वाचं जजमेंट आहे, तुम्ही ते प्लीज वाचा. हे जे पंकज बन्सल वर्सेस युनियन ऑफ इंडियाची जी 2023ची केस आहे मागच्याच वर्षीची, दॅट पर्टिक्युलर केस वॉज रेफर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन प्रबीर केस ऑफ 2024 ऑफ May, wherein in Pankaj Bansal case also Supreme Court of India clarified that supply of grounds of arrest is mandatory for the protection of constitutional rights which are guaranteed under Article 21 and Article 22 of the Constitution. अतिशय महत्त्वाचे असे हे प्रोव्हिजन्स आहेत ज्यामध्ये रिमांडच्या बाबतीमध्ये आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तुम्ही 187 खूप वेळा वाचा. तुम्ही ती 167ला ओल्ड CRPCला तुम्ही ते रिलेट करा. आपण जे डिस्कस केलं त्याचा तुम्हाला नक्कीच अर्थ मिळेल. नाव कमिंग टू नेक्स्ट इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट विच इज द लास्ट. आय विल टेक ओनली 5 minutes टू कॉल इट अ डे. आता बेल्टशी संदर्भात खरं तर डिस्कशन करायला खूप वेळ आहे, पण आता वेळ कमी असल्यामुळे एक 5 मिनटं मी शेवटचे घेईल. आता नवीन बेल्टच्या संदर्भात काय आलेलं आहे आधीच्या वक्त्यांनी पण डिस्कस केले, पण तुम्ही नवीन कायद्याचं जर कलम 436A बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की एखादी व्यक्ती ही जर अंडर ट्रायल प्रिझनर असेल आणि जो ऑफेन्स त्यांनी केला इफ इट इज नॉट अमाउंटिंग टू डेथ पेनल्टी, म्हणजे एखादा गुन्हा केला आहे ज्याच्यामध्ये डेथ पेनल्टी नाही आहे, आणि इफ दॅट पर्टिक्युलर अंडर ट्रायल प्रिझनर हॅज अंडरगॉन हाफ ऑफ द मॅक्झिमम पनिशमेंट, समजा एखाद्या गुन्ह्यामध्ये 10 वर्षाची शिक्षा आहे आणि 5 वर्ष, आता मॅक्झिमम पनिशमेंटच्या 5 वर्ष इज हाफ ऑफ द पनिशमेंट. जर 5 वर्ष त्या व्यक्तीने जर जेलमध्ये घालवली असतील ॲज अ अंडर ट्रायल प्रिझनर, तर हा नवीन कायदा असं सांगतोय की ही शाल बी रिलीज ऑन बेल. हा महत्त्वाचा एक नवीन बदल आहे की एखाद्या अंडर ट्रायल प्रिझनरनी हाफ ऑफ द पनिशमेंट विच इज मॅक्झिमम 1 ही जर अंडरगॉन केलेली असेल तर त्याला जामीन देण्यात यावा,
असा हा महत्त्वाचा बदल नवीन आहे. एक्सेप्ट दोज ऑफेन्सेस वेअर डेथ पेनल्टी इज देअर. डेथ पेनल्टी असेल तर मग ही प्रोव्हिजन ॲप्लिकेबल होणार नाही. नंबर 2ची नवीन तरतूद आली म्हणजे आपण ते करावं असं नाही हां. कारण नंबर 2ची प्रोव्हिजन अशी आहे की पर्सन इज फर्स्ट ऑफेंडर. एखाद्या व्यक्तीने जर पहिल्यांदा गुन्हा केला असेल आणि याआधी जर त्याला कधीच कन्व्हिक्शन झालेलं नसेल तर त्याने जर 1/3 पनिशमेंट अंडरगॉन केली किंवा सेंटेन्स अंडरगॉन केली तर त्यालासुद्धा मग तुम्ही सोडून द्यावं. म्हणजे 3 वर्षाची जर शिक्षा असेल आणि 1 वर्ष जर तो आरोपी जेलमध्ये असेल तर मग त्याला जामीन द्यावा, बिकॉज ही इज अ फर्स्ट ऑफेंडर. म्हणून असा विचार नाही करायचा की काय होतं एकदा केलं तर, कारण 1/3च पनिशमेंट आहे, असा विचार आपण करू नये. आपण म्हणजे आपल्या क्लायंटला सांगू नका की असं काय करावं तू. नंबर 3, मल्टिपल केसेस. तिसरी प्रोव्हिजन आहे बेलची. एखादी व्यक्ती ही एकापेक्षा जास्त गुन्ह्यांमध्ये जर आरोपी असेल, इफ मोर दॅन 1 ऑफेन्स, तर नवीन लॉ असं सांगतोय की बेल कॅनॉट बी ग्रँटेड टू हिम. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. बिकॉज इन हायकोर्ट्स ऑल्सो वाईल आर्ग्युइंग बेल ॲप्लिकेशन वी आर ऑलवेज आर्ग्युइंग दॅट इवन दो देर आर क्रिमिनल अँटिसिडेंट्स, एका व्यक्तीच्या अगेन्स्ट 12 गुन्हे आहेत, पण ह्या गुन्ह्यामध्ये प्रत्यक्षात त्याची इन्व्हॉल्वमेंट नाही तर द्या बेल, असा आर्ग्युमेंट आपण बराच वेळा करतो. आता ते करता येणार नाही कदाचित 1 जुलैनंतर. म्हणून मल्टिपल केसेस जर असतील, इफ देर आर मोर दॅन 1 ऑफेन्स देन बेल कॅनॉट बी क्लेम, अशी ही एक नवीन तरतूद आहे. आणि हा जो मुद्दा आहे की 1/2 पनिशमेंट जर अंडरगॉन केली असेल सेंटेन्स किंवा 1/3 जर केली असेल फर्स्ट ऑफेंडरनी, ते कसं आपण ॲसर्टन करायचं? मग दिस ड्युटी इज ऑन द जेल सुपरिटेंडंट. म्हणून ह्या कायद्यामध्ये अशी तरतुदी आहे की एखाद्या सराईत गुन्हेगारांनी, आता एखादा सिरियस ऑफेन्समध्ये एखादी व्यक्ती आहे, त्यांनी जर 1/2 पनिशमेंट जर त्याने अंडरगॉन केली असेल किंवा फर्स्ट ऑफेंडरनी जर 1/3 अंडरगॉन केली असेल, तर इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द जेल सुपरिटेंडंट टू फाईल ॲप्लिकेशन बिफोर द कोर्ट. हे ॲप्लिकेशन कोणी करायचं? जेलनी करायचं पोलीस कोर्टामध्ये की याची हाफ पनिशमेंट झालेली आहे किंवा 1/3 पनिशमेंट झालेली आहे, आपण यांना सोडून द्यावं. याचबरोबर एक महत्त्वाचं प्रोव्हिजन आहे अँटिसिपेटरी बेलच्या बाबतीमध्ये की स्पष्टपणे हा पहिला बदल आहे आणि असा बदल याआधी नव्हता किंवा असा कायदा नव्हता की एखाद्या व्यक्तीने जर एखादा ऑफेन्स केला असेल आणि इफ इट इज अ गँगरेप, तो जर गँगरेप असेल अँड इफ इट इज ऑन ए विमेन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, 18 वर्षापेक्षा कमी जर त्या व्यक्तीचं वय असेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये दॅट ॲक्यूज कॅनॉट क्लेम अँटिसिपेटरी बेल. ही एक नवीन 5वा महत्त्वाचा बदल या नवीन कायद्यामध्ये आहे. आय एम व्हेरी मच थँकफुल टू द ऑर्गनायझर्स फॉर गिविंग मी अन अपॉर्च्युनिटी टू डिस्कस दिस पर्टिक्युलर लॉ as far as my syllabus is concerned. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. It is commendable that you have been giving continuing efforts and striving hard to make this program a success. The insights into the new enactment which have been lucidly brought out will go a long way in our practice. I express sincere thanks and gratitude. Now I request the 3 presidents to come on the dais. I also request Anjali Helekar madam. I request Principal Vaishali Gurav madam. I request Advocate Vijay Shelar sir to come on the dais for the valedictory. We have been hearing the resource persons the whole day. Now coming to the valedictory, I request the President of Mulund Bar Association to express himself. नमस्कार. महिन्याभरापूर्वी शेलार साहेब, अनबुले साहेब आणि पारसे साहेब, राहुल असुरकर साहेब आम्हाला भेटले. आजच्या कार्यक्रमाची संकल्पना सांगितली. गेल्या महिन्याभरापासून ते आम्हाला मार्गदर्शन करतात आणि आजच्या कार्यक्रमासाठी आमची तयारी करून घेतली. आणि आज दिवसभर ज्या आपल्या माननीय न्यायाधीशांची जे मार्गदर्शन झाले, तर आपण सुज्ञ वकिलात संपूर्ण नवीन कायदा आपण काय 1 दिवसात इंटरप्रेट करू शकत नाही. तर तुम्ही स्वतःला विकसित करून घ्यायचं आहे आणि तुमचं बहुमूल्य ज्ञान तुम्हीच वाढवायचं आहे. आणि आज दिवसभर थांबलात, आम्हाला आपला बहुमूल्य वेळ दिलात, याबद्दल मी आमच्या संस्थेकडून आभार मानतो. माझ्या बारकडून पण आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Now I request the President of Vikhroli Bar Association to express himself. प्रथमतः लॉयर्स डेव्हलपमेंट फोरम यांच्या विद्यमाने 3 वकील संघटनांना एकत्र करून वकिलांच्या हितासाठी
वकिलांचा डेव्हलपमेंट व्हावा, नवीन कायदा ह्या उद्देशापोटी हा जो कार्यक्रम ठेवला अतिशय सुंदर पद्धतीने, त्याच्यामध्ये जर बघितलं अतिशय मोलाची भूमिका जर निभावली असेल डॉक्टर अनबुले सरांनी, ॲडव्होकेट शेलार साहेबांनी, ॲडव्होकेट प्रभाकर पारसे सरांनी, ॲडव्होकेट शरद घाडगे आणि त्यांची जी कार्यकारिणी आहे लॉयर डेव्हलपमेंट फोरम यांच्या त्यांनी अतिशय सुंदर पद्धतीने हा कार्यक्रम आज 3 वकील संघटनेच्या सगळ्या वकिलांसाठी, महिला वकिलांसाठी आणि पुरुष वकिलांसाठी हा चांगल्या पद्धतीने मांडलेला आहे. त्याचं श्रेय आणि त्याच्यामध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका आपटे कॉलेजच्या ज्या प्रिन्सिपल आहे गुरव मॅडम यांचासुद्धा आणि त्यांच्या स्टाफचा सुद्धा मोलाचा सहभाग आहे. त्याचबरोबर आज जे विद्यार्थी आहे विद्यार्थ्यांनीसुद्धा जे काम केलं अतिशय चांगल्या पद्धतीने शिस्तबद्ध पद्धतीने पुढे जाऊन त्या विद्यार्थ्यांना वकील जे इथे आलेले आणि त्यांनी जे ज्ञान घेतलेलं त्या ज्ञानाचा सुद्धा त्यांना फायदा होईल. आजचा जर कार्यक्रम बघितला मी अनबुले सरांचा खूप आभार मानतो, कारण अनबुले सरांनी यापूर्वी आमच्या विक्रोळी वकील संघटनेमध्ये येऊन महिलांचा अत्याचार संरक्षण कायदा याच्यावर लेक्चर दिलं होतं आणि ते लेक्चर प्रत्येक वकिलाला आवडलं होतं, कारण त्याच्यामधली संकल्पना आणि त्याच्या फायदे तोटे हे सगळे त्यांनी समजून सांगितलं. आज ह्या लॉयर्स डेव्हलपमेंट फोरमच्या माध्यमातून आज आपले जस्टिस मोडक सर, माननीय उच्च न्यायालयाचे जज, तसेच जस्टिस शर्मिला देशमुख मॅडम माननीय उच्च न्यायालयाच्या यांच्या माध्यमातून आज लोकांपर्यंत ही संकल्पना नवीन कायद्याची पोहोचवलेली आहे आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने पोहोचवलेली आहे. आणि असे कार्यक्रम माझी विनंती, आम्ही पुन्हा एकदा अनबुले सरांना विनंती करेल आमच्या विक्रोळी वकील संघटनेमध्ये येऊन पुन्हा एकदा आपण ह्या नवीन कायद्याचा जो अभ्यास आहे त्याच्यावर लेक्चर द्यावं अशी आमच्या बारच्या वतीने मी आपल्याला विनंती करतो. कारण हा प्रत्येक वकिलापर्यंत जितके वकील आज आलेले त्याच्यापेक्षा अजून वकील तिथे आहे आणि बाकीचे जे स्पीकर्स आलेले होते स्पीकरनी सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने नवीन कायद्याची संकल्पना मांडली आणि त्याचा फायदा नक्की आपल्या वकिलांना फायदा होणार आहे. कारण त्यांचा पुढील वाटचालीसाठी त्यांनी जे आज सांगितलेलं आहे अतुलनीय असं कामकाज आहे. तरी मी पुन्हा एकदा लॉयर्स डेव्हलपमेंट फोरम तसेच आपटे कॉलेजच्या यांचं मनापासून आभार मानतो. असे कार्यक्रम आपण नेहमी राबवावं. आमच्या वकील संघटना, तिन्ही वकील संघटना आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील. पुन्हा एकदा धन्यवाद. धन्यवाद. सरांनी इथे असलेल्या सगळ्या लॉयर्सच्या मनातली हे सांगितली की वी वॉन्ट मोर सच प्रोग्राम्स. नाउ आय रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कुर्ला कोर्ट बार असोसिएशन टू कम फॉरवर्ड अँड एक्सप्रेस हिमसेल्फ. लॉयर्स डेव्हलपमेंट फोरम ह्या कार्यक्रमाची संकल्पना हे आमचे डॉक्टर अनबुले सर, पारसे साहेब, शेलार साहेब, तसेच प्रभाकर पारसे साहेब, शरद घाडगे साहेब आणि सूर्यकांत पुजारी साहेब यांनी प्रथम संकल्पना आणली. ज्यावेळी 3 कायदे आले त्यावेळी प्रत्येकाला असं होतं की आता हे 1 जुलैला चालू होणार आहेत, तर त्याच्याबद्दल आपण वकिलांसाठी काहीतरी माहिती दिली पाहिजे. वकील गोंधळून जातील, आयत्या वेळेला त्यांना काही सांगता येणार नाही. तर ह्या फोरमच्या कार्यकर्त्यांनं हे एक योजना काढली आणि आम्हाला 3 प्रेसिडेंटला त्यांना असं संकल्पना काढली की एका बारसाठी आपल्याला तेवढं ठेवायचं नाही, तर आपण तिन्ही संघटनेचे 3 बार घेऊन आणि तिन्ही बारच्या वकिलांना याबद्दल आपण संपूर्ण माहिती देऊ. त्यामुळं त्यांच्या शंका दूर होतील आणि त्यांना कोर्टापुढं अपेअर व्हायला किंवा ह्या कायद्याबद्दल काय अडचणी येणार नाहीत. तरी त्या संदर्भातून आम्ही सर्वांनी प्रयत्न केले. 1 महिनाबरोबर सुरुवातीला वकील लोकांनी तसा रिस्पॉन्स दिला नाही माझ्या मते आमच्या बारमध्ये, परंतु जसजशी वेळ जवळ येईल तसं प्रत्येकानं आम्हाला पुन्हा विचारायला लागले की आम्हाला जागा द्या, आम्हाला जागा द्या. त्यावेळी ते 350च्या वर जागा गेल्या होत्या, त्यामुळं आम्ही काय करू शकत नव्हतो. मग साहेबांनी पुन्हा त्याच्यासाठी दुसरा एक हॉल घेतला आणि तिथं व्यवस्था केली, परंतु कुणाला नाकारलं गेलं नाही. त्यामुळं सर्वांनी तसंच दुसरं एक असं टेन्शन होतं की हा जवळजवळ 9 ते 5 कार्यक्रम वकील मंडळी कधी एका जागेवर बसत नाहीत. तर म्हटलं हे आता एका जाग्यावडी आणि लेक्चर देणार कंटाळणार, तर असे एक टेन्शन होतं.
परंतु जे आपल्याला वक्ते भेटले, महत्त्वाचं म्हणजे ते हे प्रजापती, त्यांना एकदम हसत खेळत जे तुम्हाला सगळं असू द्या, हसत खेळत सर्व तुम्हाला सांगितलं, आम्ही ऐकलं. त्यामुळं प्रत्येकजण कुठलाही श्रोता किंवा वकील कंटाळलेला नाही आणि संपूर्ण 5-6 वाजेपर्यंत कुणी हल्लेलं नाहीत. सर्वांचं शेवटी आपल्या अनबुले सरांचं भाषण झालं, त्यांनी सांगितलं, सर्व माहिती दिली अरेस्ट वॉरंट ह्याच्याबद्दल, तेही संपूर्ण शांततेत ऐकून घेतलं. तरी ह्या कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद ह्या आपटे कॉलेजच्या प्राचार्या यांनीसुद्धा ही व्यवस्था चोख व्यवस्था केली. त्यामुळं आम्हाला मी त्यांचे आभार मानतो. तसेच या कॉलेजचे विद्यार्थी त्यांनी त्यांना दिलेलं काम चोख पार पाडलं. त्यामुळं या कार्यक्रमात कुठलाही व्यत्यय आला नाही, सर्व सुरळीत काम पाडलं. तरी सर्वांनी तसंच तुम्ही शांततेनं सर्व ऐकून घेतलं. आणि माझ्या मते हा कायदा इथपर्यंत संपलेला नाही. तरी आम्ही अनबुले साहेबांना रिक्वेस्ट करू की पुन्हा एकदा हा कार्यक्रम असाच आयोजित करावा आणि त्याचा सर्वांना फायदा होईल. तरी तुम्ही सर्वांनी आज शांततेत ऐकून घेतलं, सर्वांनी हे कोऑपरेशन केलं, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. Thank you, sir. Now I request Secretary Vijay Shelar sir of Lawyers Development Forum to give the vote of thanks for today's event. थँक्यू. नमस्कार. वोट ऑफ थँक्स सगळ्यात शेवटचा टप्पा आहे आजच्या कार्यक्रमाचा. सगळ्यात पहिलं मी लॉयर्स डेव्हलपमेंट फोरम, ॲडव्होकेट बाळासाहेब आपटे कॉलेज ऑफ लॉ, मुलुंड कोर्ट बार असोसिएशन, विकोळी कोर्ट बार असोसिएशन आणि कुर्ला कोर्ट बार असोसिएशन यांच्या वतीने आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी श्रीकांत श्रीराम मोडक साहेब, त्याचप्रमाणे शर्मिला देशमुख मॅडम यांचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आपल्याला इथे जी कॅटरिंगची व्यवस्था केलेली होती ती कमी वेळात कमी पैशात चांगली व्यवस्था केलेली होती, म्हणून मी कॅटरर्सचे देखील आभार मानतो. सकाळपासून आज इथे आपटे कॉलेजची मुलं, म्हणजे मी बघतोय गेले 3 ते 4 दिवस मुलं सतत सकाळपासून कॉलेजला येत आहेत. इवन काल आज झालेल्या कार्यक्रमाचं मॉक ड्रिल पण केलेली आहे त्यांनी, तर त्यामुळे त्यांनी खूप डेडिकेशन दिलेलं आहे, त्यामुळे मी त्यांचाही आभार मानतो. आज आम्ही जेव्हा पहिल्यांदा ह्या कार्यक्रमासाठी अप्रोच झालो होतो, प्रिन्सिपल मॅडमना भेटलो होतो, त्या दिवसापासून ते आजपर्यंत मॅडमनी कोणत्याही गोष्टीत आम्हाला निगेटिव्हिटी दिलेली नाही, सगळी पॉझिटिव्हिटीच दिली. आणि त्याच्यामुळे आम्ही जे काही बोललो, मग तो इश्यू आर्थिक असू दे किंवा इथे लोकांना बसण्याचा असू दे, समोरचा हॉलची कॅपॅसिटी वाढवून द्यायचा असू दे, त्यांनी मॅनेजमेंटशी संपर्क साधला, मॅनेजमेंटनी त्यांना फार चांगल्या रीतीने कोऑपरेट केलं आणि त्यामुळे आज एवढ्या संख्येने आपण इथे एकत्र जमू शकलो. त्यामुळे मी त्यांचे विशेष आभार मानतो. त्याचप्रमाणे सकाळपासून म्हणण्यापेक्षा गेले 2 ते 3 दिवस इथे सकाळपासून ज्या उभ्या आहेत माझ्या मागे, शबनम गाझी मॅडम, त्या कंपेअरिंग करत आहेत. काल येऊन त्यांनी स्टुडंट्सलाही काही महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या, त्याही येऊन सगळ्यांच्या संपर्कात आहे, सगळ्यांशी संपर्क साधत आहेत. तर त्यांचंही सगळ्यांच्या वतीने मी कौतुक पण करतो आणि थँक्स पण त्यांना देतो. आपण सकाळी 9 वाजता इथे आलात आणि आता संध्याकाळी आपण 7 वाजेपर्यंत इथे आहोत, त्यामुळे आपण सगळ्यांनी हे पार्टिसिपेशन दिलं आणि हा कार्यक्रम यशस्वी केलात. आमच्याप्रमाणे इथे बसलेल्या सगळ्या डिग्निटरीजप्रमाणे तुम्ही देखील ह्या यशाचे इक्वल भागीदार आहात, त्यामुळे मी सगळ्यांचं आभार प्रदर्शन करतो. त्याचप्रमाणे सकाळपासून 2 व्यक्ती उभ्या आहेत आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये कॅमेरा घेऊन, की हा जो येणारा कार्यक्रम आहे तो कार्यक्रम म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर त्यांच्या हातात कॅमेरा आहे आणि दादा फोटोग्राफर आहेत आमचे, ते फोटोग्राफी करत आहेत न थकता. सामूहिकही फोटो काढत आहेत, पर्सनली फोटो काढत आहेत. तर
हा जो कॅमेरा आहे तो ह्याच्यासाठी लावला आहे की आज झालेला कार्यक्रम हा ह्या 350 किंवा 400 लोकांपर्यंत मर्यादित न राहता संपूर्ण भारत देशाला बघता यावा, म्हणून त्याचं रेकॉर्डिंग चालू आहे. येणाऱ्या आपण 8 ते 10 दिवसात जेव्हा ती क्लिप येईल तेव्हा ते आपण आपल्या साईटवर अपलोड करू तो व्हिडिओ, जेणेकरून आपल्यासारखे लोक जे अटेंड करू शकले नाही आहेत त्या लोकांना ते बघता येईल. त्यामुळे चांगली फोटोग्राफी केली आहे त्यांनी, व्हिडिओग्राफी केली आहे, मी त्यांचंही आभार मानतो. आता त्याचप्रमाणे आता जेवढ्या लोकांनी पार्टिसिपेट केलं आहे कालपर्यंत त्यांचा डेटा आमच्याकडे आहे. आपल्याला लेक्चर द्यायला जे आले होते रिसोर्स पर्सन त्यांनी देखील खूप चांगले लेक्चर्स दिले. नो डाऊट म्हणजे त्यांच्यामुळे आपल्या ज्ञानात नक्कीच भर पडलेली असेल. आपल्या मनातल्या ज्या बेसिक शंका होत्या कायद्याबद्दलच्या त्या तरी रिमूव्ह झाल्या असतील. त्याचप्रमाणे आपण कालपर्यंत ज्यांनी नोंदणी केली आहे त्यांचे आपण सर्टिफिकेट्स आहेत पार्टिसिपेशनचे ते रेडी केलेले आहेत. तर त्यांचे सर्टिफिकेट्स कन्सर्न बारकडे आपण हँडओव्हर करतो आहे. त्याने आपापल्या बारच्या प्रेसिडेंटकडून ते घ्यायचे आहेत. जे लोकांनी उशिरा नोंदणी केली आहे त्यांनी सेपरेट लिस्ट जर आम्हाला दिली तर आम्ही तीही सर्टिफिकेट तुम्हाला देऊ शकू. तर आता हा कार्यक्रम आपण संपला. आपण राष्ट्रगीत घेऊया. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाये तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की धन्यवाद.